शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणा कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति
भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्य नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला।
अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅದರ ಉಪಸಂಹಾರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈಗ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸನ್ಯಾಸಿನಃ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಗತ್ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಸನ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಧಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವನು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದಿರೋ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರ, ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನಿದ್ದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತಾನುವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ಅವಿದ್ಯಾ ಲೇಷದಿಂದ, ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಈಕ್ತದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲವು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾದಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆಗೇನ ಅಂಥವ್ರು ಬೇಕಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರು
ಒಂದು ಚೂರು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಲವಿದ್ದವರು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಒಲವಿದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಶಾಂತಿ, ಪರಮಶಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪೂರ್ಯಮಾನಂ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಮಾಪ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವತ್ ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಶಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮಕಾಮಿ. ಆಪೂರ್ಯಮಾನಂ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಮಾಪ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವತ್ ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಶಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮಕಾಮಿ. ಯದ್ವತ್ ಆಪಃ ಸಮುದ್ರಂ ಆಪೂರ್ಯಮಾನಂ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಕಾಮಾಃ ತದ್ವತ್ ಸರ್ವೇ ಕಾಮಾಃ ಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ನ ಕಾಮಕಾಮಿ. ಯಾವ ಥರ ಯದ್ವತ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ, ಆಪಹ ಅಂದರೆ ನೀರು, ನದಿ ನೀರು, ಮಳೆ ನೀರು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ. ಆಪೂರ್ಯಮಾನಂ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ, ಅಚಲವಾಗಿರುವಂಥ ಗಂಭೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಾದಂಥ ಸಮುದ್ರದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇರ್ತಾವೋ ಅದೇ ಥರ ಸರ್ವೇ ತದ್ವತ್, ಅದೇ ಥರ ಸರ್ವೇ ಕಾಮಃ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಾದಂಥ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ, ಇಚ್ಛೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆನಂದದ ಸುಖದ ಪ್ರಯೋಜನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಚ್ಛೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆನಂದ, ಸುಖದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆ ಸುಖದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ವೈಷಯಿಕ ಸುಖ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಿಂದ, ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ, ಸಂಪತ್ತಿಂದ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗಿಂತ ಹೊರಗಡೆ ನನಗೆ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋ ಆನಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಇದು ನಿರಪೇಕ್ಷವಾದಂಥ ಆನಂದ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಬರೋದಂತ. ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸುಖ ದುಡ್ಡು ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹೊರ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಯಾವ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಇರೋ ತನಕನೇ. ಆ ನಿಮಿತ್ತಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ಅವರು ಸಾಮ್ರಾಟ ಆಗಿರೋರು ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿದ್ದವರು ಸಾಮ್ರಾಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಟೆನ್ಷನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ದುಃಖ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಜನೆ ದುಃಖಂ,
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದುಃಖಂ ವ್ಯಯೇ ದುಃಖಂ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ದುಃಖನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತಿ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನು ಅದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಃಖ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮ. ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹಿರುಗುಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಅದು ಮತ್ತು ಖರ್ಚಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭೋಗ ಮಾಡೋದಾಗ ಏನು ಅನಿಸಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಬ್ಬ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖನೇ ಹೊರತು ಸಾಪೇಕ್ಷವಾದಂಥ ಆನಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸುಖದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಆ ಸುಖ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ, 100% ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಎಂಥ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಸಹಜ ಆನಂದ, ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಆನಂದ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞತೆ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲಯ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನೇನು ಇಚ್ಛೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಚ್ಛೆ ಬರೋದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣದೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆನಂದ, ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಯಾವುದು ದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕಾಲದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತ್ವವೇ. ಆ ಆನಂದ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆನಂದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆನಂದ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ವಿಪರೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಆನಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆನಂದ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದರ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ದೇಶ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಸಹಜಾನಂದ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಇಚ್ಛೆ, ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಛೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಲಗೇಜು ಯಾವುದೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ಲಗೇಜನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬರು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಈ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನ ಶರೀರ ಅವನ ಲಗೇಜನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಋಣಾನು ಬಂದ ಇರುತ್ತೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವನದಂತೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಯಾವುದು ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಂಕಲ್ಪ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಕ್ಕಿದವರ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರೋವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಆಪ್ತಕಾಮತ್ವೇ ಆತ್ಮಕಾಮತ್ವ ಆಪ್ತಕಾಮತ್ವ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಆಪ್ತಕಾಮ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಪ್ತಕಾಮತ್ವ ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿ. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ತಕಾಮ ಸ್ಥಿತಿ ನೀನು ಆತ್ಮಕಾಮನಾದ್ರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀನು ಆಪ್ತಕಾಮನಾದಾಗ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೀನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗ್ತೀಯ. ನೀನು ಸ್ಟಿಲ್ಲಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಇಚ್ಛೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಚ್ಛೆಗಳಿರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಆ ಶರೀರನ ಅಲಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತಿರುಗಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೇನು ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀನಿಯರ್ ಮುಮುಕ್ಷುತ್ವದಲ್ಲೇ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಆಶ್ರಮದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ 2 ವರ್ಷ ತನಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೂ ಇಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರ್ ಕೂಡ ಇಳಿಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ, ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತತ್ವವಾಗಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ಏನು ನನಗೆ ತಿನ್ನೋ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನನಗೇನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಲಿರೋನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲೋರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ 2-3 ತಿಂಗಳು ಅದೇ ಥರ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನು ನಮ್ಮದಾದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಅನ್ನೋದಿರಬಾರ್ದು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವೈರಾಗ್ಯ ತಗೊಂಡು ನಿಶ್ಚಯ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಬಂದ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 2 ಹೆಂಡತಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ, 10,000 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು,
ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಗುರುಕುಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನ ಮೋಕ್ಷನ ತರಿಸಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆಗ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಬಿಡ್ತಾಯಿ, ಶಿಷ್ಯನ್ನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಾರೆ. ಆವಾಗ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ, ನೀನು ಸತ್ವಾಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ನಿನಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳ್ಬೋದು, ನಿನ್ನನ್ನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ಗ್ರೇಟು, ಹ್ಞೂ ಅಂತ. ಮಾಯೆ ಆ ಥರನೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಅಂತಾನೆ, ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂತ. ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬು ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತವೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ತಾನಾಗ ಶರೀರ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಕೆಲವು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿನ್ನದು ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದು ಜಗದೋದ್ಧಾರಣ ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಯ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಚೈನಿಂದ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ ಐರನ್ ಚೈನಿಂದ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಚೈನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಆನಂದನ ಹೊಂದಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಸ್ವವರ್ಣ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ತುಂಬ ಕಠಿಣ. ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಅಂಥ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ 100% ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಂಥವನೇ ಶಾಂತಿ ಮಾಪ್ನೋತಿ ನಾಕಾಮಕಾಮಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಪುರುಷನೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಕಾಮಕಾಮಿ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಕಾಮಿ ಅಂತ. ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೀನು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸಗಳು ನಿನಗೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಪಟ್ಟು ಬರ್ತಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರೋಪಕಾರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ತನಕ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಆನಂದ ಇನ್ನೂ ಸವಿತು ಇನ್ನೂ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಇವರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಮಿಥ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮೇ ಇದು ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತ. ಈ ದುಃಖಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಶಾಶ್ವತದಲ್ಲಿ ನೀನು ನರಕದಲ್ಲಿ AC ರೂಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಷ್ಟಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞೆನು ಮಾತ್ರನೇ ಆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲು ಏನು ಇರಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ, ಅದ್ರ ಭಾಷ್ಯ ನೋಡೋಣ. ವಿದುಷಃ ತ್ಯಕ್ತ ಐಷನಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಸ್ಯ ಯತೇಃ ಏವ ಮೋಕ್ಷಪ್ರಾಪ್ತಿ ನತು ಅಸನ್ಯಾಸಿನಃ ಕಾಮಕಾಮಿನಃ ಇತಿ ಏತಂ ಅರ್ಥಂ ದೃಷ್ಟಾಂತೇನ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷ್ಯನ್ ಆಹ ಆಪೂರ್ಯಮಾಣಂ ಅದ್ಭಿಃ ಅಚಲಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಅಚಲತಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅವಸ್ಥಿತಿಃ ಯಸ್ಯ ತಂ ಅಚಲಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಂ ಆಪಃ ಸರ್ವತಃ ಗತಾಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಮೇವ
ಸಂತಂ ಯದ್ವತ್ ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಃ ವಿಷಯಸನ್ನಿಧೌ ಅಪಿ ಸರ್ವತಃ ಇಚ್ಛಾವಿಶೇಷಾಃ ಯಂ ಪುರುಷಂ ಸಮುದ್ರಮಿವ ಆಪಃ ಅವಿಕುರ್ವಂತಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವಃ ಆತ್ಮನಿ ಏವ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ ನ ಸ್ವಾತ್ಮವಶಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಸ ಶಾಂತಿಂ ಮೋಕ್ಷಂ ಆಪ್ನೋತಿ ನ ಇತರಃ ಕಾಮಕಾಮಿ ಕಾಮ್ಯಂತೆ ಇತಿ ಕಾಮಾಃ ವಿಷಯಾಃ ತಾನ್ ಕಾಮಯಿತುಂ ಶೀಲಂ ಯಸ್ಯ ಸ ಕಾಮಕಾಮಿ ನ ಏವ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. दृष्टान्तेन प्रतिपादयिष्याम् आहा अपूर्यमाणम् अद्भिः अचलप्रतिष्ठम् अचलतया प्रतिष्ठा अविष्टितिः यस्य तम् अचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः सर्वतः गतः प्रविशन्ति स्वात्मस्थम् अविक्रियम् एव सन्तं यद्वत् तद्वत् कामा विषयासन्निधौ अपि सर्वथा इच्छाविशेष यं पुरुषं समुद्रम् इव आपः अविकुर्वन्तः प्रविशन्ति सर्वे आत्मनि एव प्रलीयन्ते न स्वात्मवशं कुर्वन्ति शशान्तिं मोक्षम् आप्नोति न इतरः कामकामी काम्यन्तो इति कामा विषयः तान् कामयति शीलं यस्य स कामकामी न एव प्राप्नोति इत्यर्थः. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ವಿದುಷಃ ತ್ಯಕ್ತೈಷಣಸ್ಯ ವಿದ್ವಾನ ಅಂದರೆ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳು ತ್ಯಕ್ತ ಐಷಣಸ್ಯ ಇಲ್ಲ ವಿದುಷಃ ತ್ಯಕ್ತೈಷಣಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನು ಯತೇಹ ಏವ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನತು ಅಸನ್ಯಾಸಿನಃ ಯಾರು ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳನ್ನು ಬಿಡೋದೇ ಸನ್ಯಾಸ. ಕೇವಲ ಈ ಲಿಂಗ ಸನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಸನ್ಯಾಸಿನಃ ಕಾಮಕಾಮಿನಃ ಇತಿ ಏತಂ ಅರ್ಥಂ ದೃಷ್ಟಾಂತೇನ ಪ್ರತಿಪಾದಯಿಷ್ಯನ್ನಾಹ. ಈ ವಿಷಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೇ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ವಿಪರೀತವಾದ ಮೋಹ ಇದೆ. ಆ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಮೋಹ ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇರೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಪೂರ್ಯಮಾನಂ ಅಂದರೆ ಅದ್ಭಿಹಿ ನೀರಿನಿಂದ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಅಚಲತಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅವಸ್ಥಿತಿ ಯಸ್ಯ ತಂ ಅಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂ ಸಮುದ್ರಂ. ಸಮುದ್ರ ಅಚಲವಾಗಿ ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಎಷ್ಟು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಮಳೆಗಳು ಬರಲಿ, ಎಷ್ಟು ನದಿ ನೀರು ಹೋಗಲಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಕಾರ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸರ್ವತಃ ಗತಾಃ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸ್ವಾತ್ಮಸ್ಥಂ ಅವಿಕ್ರಿಯಮೇವ ಸಂತಂ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಂಥ ವಿಕಾರ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನದಿಗಳಿಂದ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮುಳುಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮರ್ಯಾದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ತದ್ವತ್ ಕಾಮಾಹ ವಿಷಯ ಸನ್ನಿಧವಪಿ. ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞ ಪುರುಷನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಆ ವಸ್ತುಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಕೂಡ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ, ವಿಷಯ ಸನ್ನಿಧವಪಿ ಸರ್ವತಃ ಇಚ್ಛಾವಿಶೇಷ ಎಂ ಪುರುಷಂ ಸಮುದ್ರಂ ಇವ ಆಪಃ ಅವಿಕುರುವಂತಹ ಪ್ರವಿಶಂತಿ. ಹೆಂಗೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕಾರವನ್ನು ಅಂತ ನದಿಗಳು ನೀರು ಅದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಲಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವುಗಳದ್ದೇನು ಪ್ರಭಾವ. ಗಂಗಾ ನದಿ ಬಿಡ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಿಡ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನದಿ ಆದರೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿಕಾರ ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಇಚ್ಛೆ ಇರಲಿ, ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾನಂದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮುಂದೆ ಅದು ಅಭಿಭೂತವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೂರ್ಯನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಅವು ಅಭಿಭೂತವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಇರ್ತಾವೆ, ಹಗಲೊತ್ತು ಇರ್ತಾವೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಅದೇ ಥರ ಈ ಆನಂದ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇಚ್ಛೆಗಿರ್ತಾವೋ, ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸುಖಗಳು ಆ ಆನಂದದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಭೂತವಾಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವು ಹೈಲೈಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಯೇವ ಪ್ರಲೀಯಂತೆ ನ ಸ್ವಾತ್ಮವಶಂ ಕುರುವಂತಿ ಸ ಶಾಂತಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಆಪ್ನೋತಿ. ಅಂಥವರೇ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ನ ಈ ತರಹ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕಾಮಕಾಮಿ. ಕಾಮ್ಯಂತೇತಿ ಕಾಮ ಅಂದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ದಿರ, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮೋಹ, ಪದವಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮೋಹ, ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮೋಹ, ಅವೇನು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಅದರನ್ನೇ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂಗೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಕರೆಕ್ಟು. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಬಿಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಮೋಹ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಕಾಮಯುತಂ ಶೀಲಂ ಯಸ್ಯ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಶೀಲತೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂಥ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಗುರುಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇಡಪ್ಪ ಇವನು ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಂಥವರು ಸಹ ಕಾಮಕಾಮಿ ನಾಯೇವ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅಂಥವರು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಭೋಗ ಸಾಧನ ಬುದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಹಂ ಮಮ ಭಾವಗಳೇ ಬಿಡೋದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಪುಮಾಂಶ್ಚರತಿ ನಿಸ್ಪೃಹಃ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸ ಶಾಂತಿಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಪುಮಾಂಶ್ಚರತಿ ನಿಸ್ಪೃಹಃ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸ ಶಾಂತಿಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಪುಮಾಂಶ್ಚರತಿ ನಿಸ್ಪೃಹಃ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸ ಶಾಂತಿಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯಃ ಸರ್ವಾನ್ ಪುಮಾಂಶ್ಚರತಿ ನಿಸ್ಪೃಹಃ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸ ಶಾಂತಿಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಾನ್ ಪುಮಾಂಶ್ಚರತಿ ನಿಸ್ಪೃಹಃ ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರಃ ಸ ಶಾಂತಿಮಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಯಹ ಪುಮಾನ್ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ವಿಹಾಯ ನಿರ್ಮಮಃ ನಿರಹಂಕಾರಃ ನಿಸ್ಪೃಹಃ ಚರತಿ ಸಹ ಶಾಂತಿಂ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಯಾವ ಪುರುಷನು ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಹಾಯ ನಿರ್ಮಮಃ
ಮಮಕಾರ, ಮಮಭಾವ, ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋದು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಗೊತ್ತಾ ಇದು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟು ಅವರು ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 7 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು. ಆ ಎಷ್ಟು 4 ತಿಂಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದಾನೇ ಉಳ್ಳು ಕೊಳ್ಳಿಂದಾನೇ ಗುಡಿಸಲು ಮಾಡ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು. ಗುಡಿಸಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಉಳ್ಳು ಕೊಳ್ಳಿಗೆ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಮನೆ ನನ್ನ ಕುಟಿ ಅನ್ನೋ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಉಳ್ಳು ಕೊಳ್ಳಿಂದ ಕುಟಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ 2-3 ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಅಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸತಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಸರಿ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಬಂದಾಗ ಗುರುಗಳು ಬಂದು ಕುಟೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಲಿ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಬರಾಬರಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಅಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ರಾಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, ಕೃಷ್ಣ ಸರಸ್ವತಿ, ಇಬ್ಬರು 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕುಟಿಯಾಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಭಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಭಾಷಿಕಾರ ಭಗವಾನ್ರಂಥವರಿಗೆ ಇದು ಗುರುಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ನಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾ ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸೇವೆ ನಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸುಮಾರಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಕ್ರಮ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಬದಲು ನೀನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ವಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಇವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೇನು ಮೋಹದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನೀನೇ ಕಷ್ಟ ಎದುರ್ಕೊಂತೀಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಫುಲ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 4-5 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಹೋದ ಅದು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳದ್ದು ಜಾಗ. ಅದು ಈಗಲೂ ಅವರು ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ದರ್ಶನ. ದೊಡ್ಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ 13 ಫೀಟು ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೈಟಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನೂ ಮಮಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ, ಈ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದರು ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರಾಗಿ ಗಿಡ ಇತ್ತು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ತಾನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸೈಜಲ್ಲಿತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮೇಕೆಗಳು ಬಂದು ಎಲೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲೆಗಳು ಬಂದು ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ಇವ್ರಿಗೇನು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಯಾವ ಮೇಕೆ ಕಾಡಿನ ಗಿಡ ನಮಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ್ದು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮೋಹ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಆ ರಾಗಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮೇಕೆಗಳು ಭಯಂಕರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತವೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಭಂಗ ಮಾಡಿ ಎಲೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ಅದನ್ನು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಮುಂಚೆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೇಕೆಯನ್ನು, ಈಗ ಓಡಿಸೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದು 3-4 ದಿವಸ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಒಂದು ದಿವಸ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ರಂತೆ ಮೇಕೆಯನ್ನು. ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರು ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಏನಂತೀಯಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಭಾವಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ನಮಗೂ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಜಾಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವದಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಏನು ಅಧಿಕಾರಿ, ನೀನೇನಾದರೂ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಗಿಡ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಗಿಡ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೇಕೆದೇ ಇತ್ತು ಅದು ಗಿಡ, ನನ್ನ ಗಿಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವಿರೋ ಜಾಗ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಾದ ಮೋಹ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ನಾವು ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೇ ಅವನ್ನು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶುಕದೇವರು 10-15 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಮೋಹ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಯಾರಾದರೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋ ತತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕದಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗು ನೀನು, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಮೋಹದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ತೊಗೊಂಡು ಜನ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ. ಇಲ್ಲ, ಬಿಡು, ಆ ಮೋಹನ ಬಿಡು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು, ನಿಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾ, ಶ್ರವಣವನ್ನು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ನೀನು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡೋ, ಕೆರಿಯರ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಕೇವಲ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊ. ಶ್ರವಣ ಮನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಮ ಅಂದರೆ ಮಮಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು. ಪರಿವಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಿರಹಂಕಾರ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ವಿಲನ್, ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ. ನಾನು ಜೀವ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅಹಂಕಾರ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದರೆ ಈ ಶತ್ರುವನ್ನು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇವನನ್ನೆಂತೂ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಏಮಾರಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾರೋ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವನು ಅಂಥವ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವನ ಜೊತೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಅಹಂಕಾರದ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಸತ್ಯನಾಶ. ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನ ಶತ್ರು. ಅವನೆಷ್ಟು ರಾಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ, ಆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾರು ಆ ನಿರ್ಣಯಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನಬೇಕು. ಈ ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಸಂಸಾರ, ಜಡವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ಕಳ್ಳುಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಅವು ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಅಹಮಮ ಭಾವಗಳ ಸಂಸಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮಮಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೋ ಸಹ ಶಾಂತಿ ಅಧಿಗಚ್ಚತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೊಂದು ಇಚ್ಛೆ ಥರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫೈಲ್ ಥರ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಬಿಡು. ನೀನು ಮಮಕಾರ ಬಿಡು, ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡು. ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಇದೆ, ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತು ತಡೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಹ್ಯುಮಿಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಶಬ್ದದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರನ ನೀನು ಗ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಎಷ್ಟು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿಂಸೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಹಾಳು ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಅಹಂಕಾರನ ಗ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೊಗಳಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಹಂಕಾರ, ಇನ್ನೂ ಬಯಸಬೇಕು. ಒಂದು 4 ಜನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ 4-5 ಸತಿ ಉಗಿತಾ ಇರಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಆ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಒದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸಾಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಅದು ಗ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅದು ನಾನು ವಿಶಿಷ್ಟ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಿಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟು, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಏನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ತರಿಸಲ್ವ ಅದು. ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗಿಂತ ನೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು, ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಆ ಚಾತುರ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗ ಅದು ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ವ. ಆ ಭೇದ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಒಂದು ಸತಿ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸತಿ 2-3 ಪರಶುರಾಮ ರಾಮ ಅವತಾರ, ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ, ರಾಮ ಅವತಾರ ಒಂದೇ ಸತಿ 2 ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವ? ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅವತಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇರೋದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪರಮಾತ್ಮ, ಒಂದೇ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುವಂಥ ಅಂಶ ಒಂದೇ ವಿಷ್ಣು. ಮತ್ತು ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೆ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀಯ? ಆ ಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿರೋ ವಿಕಾರಗಳು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾಗ ಭೇದ ಬುದ್ಧಿ ಇದ್ದಾಗ ಭೇದ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆ ಶತ್ರುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜಾಬ್ ಡನ್. ಅವನನ್ನು ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಅವನು ಕೊಡೋ ನಿರ್ಣಯಗಳೆಲ್ಲ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರೋವನಿಗೆ ಆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದವನಿಗೆ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಪರಿವ್ರಾಜಕ ಜೀವನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದಿರೋಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ರ, ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದಿರೋಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್, ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ದಿರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಪರಿವ್ರಾಜಕ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಇವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ನೋಡು ನೀನು, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಹಮ್ಮಮ್ಮ ಭಾವಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲವಾ, ವಿಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆಯಾ, ಶರೀರ ಇದ್ದರೆ ಹೋಯ್ತು ಹೋದರೆ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದೀವ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆ ಗೂಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸೇ ಹೋಗಬೇಕು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಆ ಗೂಡಲ್ಲೇ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ಇದರ ಭಾಷೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.